केम छो विद्यार्थी मित्रों, हूँ निलेश चौहान ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 8 नी अंदर यूनिट नंबर 6 वर्ग अने वर्गमूळ खूब ज इजी यूनिट है। तमे 7मा धोरण में थोड़ीक वस्तु आना आधारे शीखता हशो। यूनिट नहोतो आवतो, यूनिटनो भाग आवतो हतो। शुं छे ए आखी वस्तु जोईए एटले आपणने ख्याल आवशे। पहेला ए समजीए वर्ग अने वर्गमूळ कोने कहेवाय। अत्यारे आपणे जे शीखवानुं छे वर्ग शीखवानुं छे, એટલે વર્ગ ઉપર ધ્યાન આપીએ। वर्ग એટલે શું? संख्या ने एनी ए संख्या वडे गुणी अने जे जवाब मळे एने वर्ग कहेवाय। जेम के हूँ कहूं आ 2 ने 2 वडे गुणो, संख्या ने ते पोतानी संख्या वडे गुणता जे जवाब मळे एने वर्ग कहेवाय। 2 गुणिया 2 करशो शुं जवाब मळशे तमने 4। 2 नो वर्ग केटलो थशे? 4 थशे। अहींया शुं थशे? वर्गनो मीनिंग शुं के आपेली संख्या ने ते संख्या वडे गुणता जे जवाब आवे एने शुं कहेवाय? वर्ग कहेवाय। तो तमारे पेલું કામ ઈ કરવાનું છે કે फेरबुक ની અંદર જ્યારે પણ સ્ટાર્ટ કરીએ पीडीएफ માં તમને આપું છું ત્યારે તમારે 1 થી 30 ના વર્ગ લખવાના છે। તો 1 થી 30 ના વર્ગ આપણે આ પ્રમાણે લખશું। 1 ની 2 ઘાત 1 ગુણ્યા 1 કરીએ તો શું જવાબ મળશે? 1। રીતના 2 નો વર્ગ કરવો છે, 2 ની 2 ઘાત હોય 2 ગુણ્યા 2 કરશું શું જવાબ મળશે? 4। એવી રીતના 3 ની 2 ઘાત 3 ગુણ્યા 3 કરશું 3 તારી 9। 4 ની 2 घात 4 गुणिया 4 करशो जवाब केटलो मळशे तमने? 16 मळशे। तो आ एनुं शुं थयुं? वर्ग थयुं के आपेली संख्या ने ते संख्या वडे गुणवाथी जे संख्या मळे ते संख्याने आपेली संख्यानो शुं कहेवाय? वर्ग कहेवाय। वर्गनी समझण मेळव्या पछी आपणी पासे जे महत्वना पॉइंट छे क्या महत्वना पॉइंट ई तमने स्वाध्याय 6.1 ना पहेला क्वेश्चन में काम लागशे। तो पहेली वस्तु ई जोईए महत्वना पॉइंट शुं कहेवा मांगे छे अने कई रीतना। महत्वना पॉइंट तमारे आटलू याद राखो अथवा 1 થી 10 ना वर्ग याद राखी लो तो ये तमारे इजीली थई जाय। कई रीतना थाय? जेम के 4 सुधी आपणे बनावी दीधुं तो अहींया हूँ बनावुं 5 नो वर्ग बनावुं केटलो मळशे मने? 25। 6 नो वर्ग बनावुं 6 नी उपर केम 2 घात लखुं छुं? एनो एक ज मीनिंग 6 गुणिया 6 जे आपणे कीधुं एम वर्ग कोने कहेवाय? के आपेली संख्या ने आपेली संख्या वडे गुणवाथी। तो 6 नी 2 घात करूं 6 गुणिया 6 तो एनो शुं थयो? वर्ग। 6 नो केटलो मळशे तमने? 36। 7 नी 2 घात नो 49। 8 नी 2 घात नो केटलो मळशे तमने? 64। एवी रीतना 9 नी 2 घात नो केटलो मळशे तमने? 81। 10 नी 2 घात नो मळशे 100। का 1 થી 10 ना तमे वर्ग याद राखी लो का आ पॉइंट याद राखो तो तमने सौथी इजी पड़शे। शुं कहे छे आपणने? पहेला प्रश्न में एम कहेशे के अहींया एक रकम आपेली छे 81। 81 नो वर्ग करे 81 गुणिया 81 करे एनो जवाबनी एकमनी संख्या कई थई तमने कहेवुं छे? एकमनी संख्या तो मारा ख्यालथी बधाने खबर हशे पहेली संख्या थाय। तो जुओ पहेला आ पॉइंट समजावुं पछी तमने शॉर्टकट वस्तु कहूं। हवे जे आपणने रकम आपी होय जे संख्यानो एकमनो अंक 1 अथवा 9 होय, जेम के तमे जोई शको छो आ 1 अथवा 9 होय एनो आपणे वर्ग करीए छे। वर्ग एटले के जवाब लावीए छे। जवाबनी पण छेल्ली संख्या એટલે એકમની સંખ્યા એક જ થશે। જો એટલે કે રકમની પેલી રકમની એકમની સંખ્યા 1 अथवा 9 હશે તો જવાબની પણ એકમની સંખ્યા કઈ મળશે? તમને 1 મળશે એવું કહેવા માંગે છે આ વિધાન। બીજું જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2 अथवा 8 હોય, આ 2 अथवा 8 હોય તે સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ એટલે કે તે સંખ્યાનો વર્ગ કરીએ તો એને જવાબનો 2 अथवा 8 હોય તો તે સંખ્યાનો વર્ગ કરવાથી એકમનો અંક કયો મળશે? તમને 4 મળશે। કે જે રકમને તમારી પાસે 2 अथवा 8 હોય એવી સંખ્યાનો તમે વર્ગ કરો। જેમ કે જો 2 નો વર્ગ કરો છેલ્લી સંખ્યા કઈ મળશે? 4। 8 માં પણ છેલ્લી સંખ્યા કઈ મળશે તમને? 4। આના ઉપરથી શું ખ્યાલ આવે કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 2 હોય કે 8 હોય તેનો તમે વર્ગ કરશો તો એ તમને જવાબમાં છેલ્લી સંખ્યા કઈ મળશે? તમને 4 મળશે। એવી રીતના જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 3 अथवा 7 હોય એવી સંખ્યાનો તમે વર્ગ કરો છો તો જવાબની પહેલી સંખ્યા કઈ મળશે? તમને 9 મળશે। જો 3 નો વર્ગ 9 પછી 7 નો વર્ગ 9 એટલે કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 3 अथवा 7 હશે તેના જવાબની પહેલી સંખ્યા કઈ મળશે? તમને 9 મળશે। सेम वस्तु जे संख्यानो एकमनो अंक 4 अथवा 6 होय ते संख्यानो वर्ग करशो तो छेल्ली संख्या कई मळशे तमने 6। जेम के जो 4 नो वर्ग करो 16, 16 में छेल्ली संख्या
6 નો વર્ગ કરો, છેલ્લી સંખ્યા 6. તો આ વિધાન આપણને અહીંયા સમજાવે છે. પછી સૌથી પહેલું, જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 હોય એનો તમે વર્ગ કરશો તો તોય તમને એકમનો અંક કયો મળશે? 5 જ મળશે, ને સિવાય બીજો કોઈ મળશે નહીં. અને છેલ્લી વસ્તુ, જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0 હશે તેનો તમે વર્ગ કરશો, જેમ કે 10 નો વર્ગ કરો, 20 નો વર્ગ કરો, તો એ તમને છેલ્લો જવાબમાં છેલ્લી સંખ્યા કઈ મળશે? 0 મળશે. 10 નો વર્ગ કરો 100, 20 નો વર્ગ કરો 400, 30 નો વર્ગ કરો 900, તો છેલ્લા અંક ક્યાં જોવાય છે? તમને 0 જોવાય છે. તો આપણી આ મહત્વ, કા તમે આ યાદ રાખો, કા તમારી પાસે આટલા 1 થી 10 ના યાદ રાખો તો એ હાલે. કઈ રીતના? 1 નો વર્ગ 1, 2 નો 4, 3 નો 9, 4 નો 16, 5 નો 25, 6 નો 36, 7 નો 49, 8 નો 64, 9 નો 81 અને 10 નો 100 છેલ્લા યાદ રાખવાના છે. ઓકે, તો આના આધારે ક્વેશ્ચન નંબર 1 લખવાનો છે આપણે. નીચે આપેલ સંખ્યાઓના વર્ગ કરવાથી એકમનો અંક શું મળે છે? વર્ગ એટલે 81 નો વર્ગ કરીએ, 81 ગુણ્યા 81 કરીએ અને એનો એકમનો અંક કયો મળે એ તમારે જણાવવાનો છે. તો એ લખીએ, એકમનો અંક એકમનો અંક કયો છે? 1. તો 1 ની સામે 1 આવશે. આ રીતના યાદ રાખો, જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 હશે તેનો વર્ગ કરશો તો પણ એકમનો અંક કયો મળશે? 1 મળશે. અથવા પેલા પ્રશ્ન આધારિત તમે કરી શકો. તો એકમનો અંક કયો મળશે તમને? 1. 272, તો છેલ્લી સંખ્યા કઈ છે? 2. તો તમારે 1 થી 10 ના યાદ રાખશો તોય આવશે. 2 ની સામે શું જવાબ મળશે તમને? 4. અથવા તો આ વિધાન યાદ રાખો, શું જવાબ મળશે તમને? 4. એકમનો અંક 4 મળે. 799, એકમનો અંક કયો છે તમારે પ્રશ્નમાં? 9. 9 હોય તો શું મળશે? 1 મળશે. જો 9 નો વર્ગ કરે 81, તો છેલ્લો અંક કયો મળશે? 1. અથવા આ વિધાન યાદ રાખો આપણી પાસે પેલું, જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 1 અથવા 9 હોય તો શું છે? 9 છે. તો તેનો વર્ગ કરવાથી એકમનો અંક કયો મળશે તમને? 1 મળશે. જવાબમાં લખી શકાય, એકમનો અંક 1 મળે. 3853 છે, તો તમે સીધી યાદ રાખો તો 3 નો વર્ગ કેટલો થાય છે? 9 થાય છે. આનામ પણ એકમની સંખ્યા 3 છે, જવાબમાં પણ કઈ સંખ્યા મળશે? 9. અથવા તમે આ વિધાન યાદ રાખો, કોઈ પણ એક વિધાન યાદ રાખો એટલે તમારે ઈઝી થઈ જાય. લખાય, એકમનો અંક શું મળશે તમારે? 3 હોય તો 9 મળે. એવી રીતના 1234 છે, તો છેલ્લો અંક કયો છે? 4. તો યાદ રાખો, 4 નો વર્ગ કરો, ચોકે 16. 16 માં છેલ્લો અંક કયો મળે છે? 6. તમારી પાસે જો અહીંયા પણ વિધાનમાં કે જે સંખ્યાનો એકમનો 4 અથવા 6 હશે, જવાબમાં શું મળશે? 6. તો વર્ગ યાદ રાખો, એકમનો અંક 6 મળે. એવી રીતના 26387, 7 છે તો 7 ની સામે 9 મળશે, કારણ કે 7 નો વર્ગ 49. 49 માં છેલ્લો અંક કયો છે? 9. જવાબ લખી શકો, એકમનો અંક 9 મળે. 52698, એકમનો અંક કયો છે? 8. તો 8 નો વર્ગ યાદ રાખો, 88 64. 64 નો છેલ્લો આંકડો 4. જવાબમાં પણ શું મળશે? 4. એકમનો અંક 4 મળે. એકમો લખ્યા છે. ઓકે, પછી 99880 છે, એકમનો અંક કયો છે? 0. તો આપણે અહીંયા છેલ્લું વિધાન લખ્યું હતું, જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0 હોય તે સંખ્યાનો એકમનો અંક શું મળે? 0 મળે. અથવા તો 10 ની સામે જો શું મળશે? 0. એકમનો અંક 0 મળે. અહીંયા આપણી પાસે સામાન્ય મિસ્ટેક છે, સુધારી દઈએ. એકમનો લખી દઈએ. અહીંયા પણ લખી દઈએ એકમ.
ઓકે, એવી રીતના 12,796 છે તો એકમનો અંક કયો છે તમારી પાસે 6, તો એકમનો અંક 6 હોય તો 6 નો વર્ગ યાદ રાખો, 6 6 36, તો છેલ્લો સંખ્યા કઈ મળશે 6, તો તમે આ રીતના વિધાન પર જઈ શકો. અહીં લખીએ એકમનો અંક 6 મળે. લાસ્ટની રકમ આપણી પાસે 55,555, તો એકમની સંખ્યા 5 છે તો 5 ની સામે 5 આવે છે આપણી પાસે, જોયેલું છે વિધાનમાં પણ, અને 5 નો વર્ગ 25, તો અહીંયા આપણે લખીએ એકમનો અંક 5 મળે. તો આ રીતના તમે ક્વેશ્ચન નંબર 1 કરી શકો છો. ક્વેશ્ચન નંબર 1 માટે 2 પ્રશ્ન યાદ રાખો, આટલો ભાગ યાદ રાખો, 1 થી 10 ના જે વર્ગ રહ્યા એ યાદ રાખો, તો તમે ક્વેશ્ચન નંબર 1 સોલ્યુશન કરી શકો છો. ક્વેશ્ચન નંબર 1 જેવો તમારી પાસે ક્વેશ્ચન નંબર 2 આપેલ છે, ખાલી 1-2 પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખીએ એટલે આપણી પાસે એના જવાબ મળી જશે. પહેલી વસ્તુ શું કીધું છે એ આપણે સમજીએ કે નીચેની સંખ્યાઓ માટે સ્પષ્ટ છે કે તે પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી. કારણ સહજ સમજાવો. હવે આપણને થતો હોય સર પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કોને કહેવાય, પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા નથી એવું કીધું, તો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કોને કહેવાય? તો આપણે અગાઉના પ્રશ્નમાં આપણે શીખી ગયા વર્ગ, કે 1 નો વર્ગ 1, 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9, તો એ તમારે 9 મળે છે, 4 મળે છે, 25 મળશે, એ કેવી સંખ્યા થશે? પૂર્ણ વર્ગ. હવે પૂર્ણ વર્ગની શું આપણે વ્યાખ્યા કે ડેફિનેશન શું કહે? આપેલી સંખ્યા જો કોઈ પૂર્ણાંકનો વર્ગ હોય, આપેલી સંખ્યા કોઈ પૂર્ણાંકનો વર્ગ હોય, હું એમ કહું કે 49 રકમ છે તો એ કોઈ સંખ્યાનો વર્ગ થશે? હા થશે. ક્યારે થશે? 7 49, તો 49 શું થશે? પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા બને. પણ એની સામે હું 48 મૂકું છું, 48 કોઈનો વર્ગ થતો નથી, તો 48 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા બનતી નથી. તો એ વિધાન તમને સમજાવવા માંગે છે કે આપેલી સંખ્યા જો કોઈ પૂર્ણાંકનો વર્ગ હોય તો આપેલી સંખ્યાને પૂર્ણ વર્ગ કહેવાય. આપેલી સંખ્યા કોઈનો વર્ગ હોય તો તે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ. હવે આપણને એમ થતું હોય સર આ કઈ રીતના ખબર પડે? આપણે તો કદાચ 10 સુધી પાકા કરીએ, 20 સુધી પાકા કરીએ, 30 સુધી પાકા કરીએ, ખબર કેમ પડે કે આ સંખ્યાનો વર્ગ છે કે નહીં? તો એના માટે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું, તમારે આ 2 લાઇનિંગ યાદ રાખો, આ વસ્તુ યાદ રાખો, સામે આ યાદ રહી જશે. કોઈ પણ એક વસ્તુ યાદ રાખશો એટલે તમને ઇઝીલી યાદ રહી. તો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાના એકમના અંક ક્યાં ક્યાં હોય? કે તમે જે અત્યાર સુધી જોયું તો આપણી પાસે વર્ગ જોયા હતા, એના છેલ્લી સંખ્યાઓ કઈ કઈ હોય? જેમ કે સપોઝ હું તમને આમ કરાવું, 1 નો વર્ગ 1 થતો હતો, 2 નો વર્ગ 4 થતો હતો, 3 નો વર્ગ શું થતો હતો? 9, 4 નો 16 થતો હતો, 5 નો 25, 6 નો 36, 7 નો 49, 8 નો 64, 9 નો 81 અને 10 નો 100. ઓકે, તો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાના એકમના અંક ક્યાં ક્યાં હોય છે? એક 0 હોય, 1 હોય, 4 હોય, 5 હોય, 6 હોય, 9 હોય. આને સિવાય કોઈ તમને છેલ્લા એકમની રકમ મળશે નહીં. જો 0 મળશે છે ને, 0, 1 મળશે, 4 મળશે, 5 મળશે, 6 મળશે અને 9 મળશે. ટૂંકમાં જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0, 1, 4, 5, 9 હોય તે સંખ્યા પૂર્ણ વર્ગ ગણવાની. તમે કોઈ પણ આ 1 થી 10 માં જોવો કે 1 થી 100 ની અંદરથી કોઈ પણ તમે વર્ગ લઈ લેશો, એના એકમના અંકમાં 2, 3, 7, 8 એવી કોઈ દિવસ રકમ મળશે નહીં. કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક કદાચ 2 હોય, 3 હોય, 7 હોય, 8 હોય, એ બધી કેવી સંખ્યા હોય? અપૂર્ણ વર્ગ હોય. કે તમે છેલ્લી સંખ્યામાં કોઈ દિવસ 2, 3 કે 7, 8 જોતા નથી. તો ઈઝી વસ્તુ એ કે જે સંખ્યાનો એકમનો અંક 0, 1, 4, 5, 6 અને 9 હશે, એ બધી કેવી સંખ્યા થશે? પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા થશે. અથવા તો આમ યાદ રાખો, 2, 3, 7 અને 8 કન્ટિન્યુઅસ વર્ડ આવે છે, 2 પછી 3, 7 અને 8, આ 4 સંખ્યા હશે તે અપૂર્ણ વર્ગ. એને સિવાયની કેવી સંખ્યાઓ મળશે? પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાઓ મળશે. હવે આપણને પ્રશ્ન શું માંગ્યું હતું? અને બીજી વસ્તુ એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, આ અગત્યનો પોઈન્ટ. જેમ કે 0 એ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, પણ પૂર્ણ વર્ગના છેલ્લી 0 કેટલી વખત આવવા જોઈએ? બેકી સંખ્યામાં આવવા જોઈએ. હું એમ કહું આ 10 છે તો પૂર્ણ વર્ગ કહેવાય નહીં.
जीरो केटली संख्यामां आववा जोईए बेकी संख्यामां कां 2 आववा जोईए अथवा 4 आववा जोईए तो ये पूर्ण वर्ग थाय। आ हूँ 1000 करूं तो आ रकम पूर्ण वर्ग बनती नथी। आ पॉइंट खास ध्यान राखजो छतां पण अहींया आवशे। तो आपणे एम कीधुं नीचेनी संख्याओ माटे स्पष्ट छे के ते पूर्ण वर्ग संख्या नथी। कारण जणावो। कारण तमने खाली कहेवानुं छे लखवानुं नथी। पहली रकम छे 1057 तो 1057 नो एकमनो अंक क्यो छे 7 तो 7 केनामां आवे छे अपूर्ण वर्गमां तो અહીં લખવાનું अपूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग। कारण के एकमनो अंक क्यो छे 7 होवाथी। बीजो 23,453 तो एकमनो अंक क्यो छे 3 3 पण केनामां आवे छे अपूर्ण वर्ग। कारण आपवो तो शुं आपी शकाय कारण के एकमनो अंक शुं होवाथी 3 होवाथी। नेक्स्ट 7,928 तो एकमनो अंक क्यो छे 8 8 नो पण केनामां समावेश थाय छे अपूर्ण वर्ग। कारण एकमनो अंक शुं हशे 8 होवाथी एवुं तमे लखी शको। बीजું 2,22,222 छे तो एकमनो अंक क्यो छे 2 छे तो आ पण केवी संख्या थशे अपूर्ण वर्ग। कारण के तमने खबर पड़ी गई हशे कारण शुं आपी शको छो एकमनो अंक बेकी संख्या एटले 2 होवाथी। आगळनी संख्या है 64,000 एकमनो अंक 0 छे 0 ए पूर्ण वर्ग छे पण खास ध्यान राखजो के आपणे पूर्ण वर्ग संख्या में 0 केवी संख्या में होवो जोईए बेकी संख्या में। तो अहींया 0 केटली संख्या छे 3 3 केवी छे एकी संख्या छे। जो अहींया तमने 4 0 आपेला होय तो पूर्ण वर्ग बनता एटले आ पण केवी संख्या छे पूर्ण वर्ग नथी अथवा तो शुं लखाय अपूर्ण वर्ग। कारण के एकमनी संख्या 0 छे छतां एकी संख्या में 0 मळे छे एना माटे। 89,722 एकमनो अंक क्यो छे 2 शुं आवशे अपूर्ण वर्ग अथवा पूर्ण वर्ग नथी एवुं लखवानुं। हवे तमे कारण स आपता समजी गया हशे शुं लखवानुं एकमनी संख्या 2,22,000 तो 0 छे पण 0 3 वखत छे। आपणे 0 केवी संख्यामां जोईए बेकी संख्यामां कां 2 होवा जोईए कां 4 होवा जोईए 6 होवा जोईए। 0 केटली वखत छे 3 वखत छे 3 वखत जोता नथी बेकी संख्यामां जोईए बेकी एटले 2 4 6 तो 0 आपणे 3 ज छे એટલે એકી સંખ્યામાં છે એટલે શું લખવાનું પૂર્ણ વર્ગ નથી અથવા તો અપૂર્ણ વર્ગ। કારણ કે 0 ની સંખ્યા એકી સંખ્યા મળે છે એના માટે। 5,05,050 અહીંયા એકમની સંખ્યા 0 છે પણ 0 પણ કેવી સંખ્યા મળે છે એકી સંખ્યા મળે છે બેકી સંખ્યા મળતો નથી લખવાનું પૂર્ણ વર્ગ નથી अथवा तो अपूर्ण वर्ग तमे एवं लखी सको छो। एटले के पूर्ण वर्ग अने अपूर्ण वर्ग में आटला पॉइंट याद रखो। पूर्ण वर्ग संख्या ने एकम अंक क्या हशे 0 1 4 5 6 अने 9। अपूर्ण वर्ग संख्या ने एकम अंक क्या हशे 2 3 7 अने 8। 0 में शुं याद राखवानुं खास संख्या केनामां होवी जोईए बेकी रकम में होवी जोईए। ओके आ रीतना प्रश्न 2 पूरो कर्यो। प्रश्न नंबर 3 सौथी इजी छे। नीचे आपेली संख्याओं मांथी कई संख्यानो वर्ग करता मळती संख्या एकी मळशे बेकी। जो हूँ एकी संख्यानो वर्ग करूं तो मने एकी ज जवाब मळे। बेकी संख्यानो वर्ग करूं बेकी मळे। कई रीतना जुओ आ 3 केवा छे एकी संख्या छे 3 नो वर्ग करो 3 गुणिया 3 3 तरी 9 9 केवो जवाब मळे छे एकी संख्या के बेकी संख्या एकी संख्या। रीतना 4 4 केवी संख्या छे एकी संख्या के बेकी संख्या बेकी संख्या। 4 नो वर्ग करो 4 गुणिया 4 16 जवाब मळे तो 16 केवी संख्या थशे बेकी। टूंकमां रकम एकी हशे तो वर्गनी संख्या पण केवी हशे एकी ने रकम जो बेकी संख्या में हशे तो वर्गनी संख्या पण केमां आवशे बेकी संख्या। अहींया खाली एटલું જણાવવાનું છે एकी संख्या મળશે કે बेकी संख्या में। वर्ग करता मळती संख्या एकी संख्या हशे बेकी। 431 एकमનો અંક क्यो छे 1 1 केवी संख्या छे एकी संख्या तो वर्गनी संख्या पण केवी મળશે एकी संख्या એટલે લખાય वर्गनी संख्या एकी हशे। टूंकું टच एकी संख्या हशे तो एकी जवाब मळशे अने बेकी संख्या हशे तो बेकी मळशे। 2826 26 में केवी छे बेकी संख्या छे वर्गनी संख्या पण केवी मळशे बेकी। वर्गनी संख्या
બેકી હશે. 7779 એકમનો અંક કયો છે 9. 9 પણ કેવો છે એકી સંખ્યા. જવાબ કેવો મળશે એકી સંખ્યા એટલે લખાય વર્ગની સંખ્યા એકી હશે. અને લાસ્ટ જોતા વેત આપણને ખબર પડી જાય છે એકમની સંખ્યા કઈ છે તમારી પાસે 4. 82,000 તો તમારી પાસે 4 છે. તો એકમનો અંક કેટલો છે 4 છે. તો જવાબ પણ કેવી સંખ્યા મળશે બેકીમાં એટલે અહીં લખાય વર્ગની સંખ્યા બેકી હશે. તો આ રીતના તમે ક્વેશ્ચન નંબર 3 કરી શકો છો એકી સંખ્યા અને બેકી સંખ્યા. ફરક કઈ નથી, જો રકમ તમને એકી સંખ્યામાં આપેલો હશે જવાબ પણ કેવો મળશે એકી સંખ્યામાં વર્ગ મળશે. અને રકમ જો બેકી સંખ્યામાં આપેલો હશે તો એનો આપણે વર્ગ કરશું તો પણ જવાબ કેમાં આવશે બેકી સંખ્યામાં આવશે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.